Hi everyone, this is your Sanjana San. I know I'm looking very pretty today. It's because of the Indian outfit I'm wearing. I'm just wearing a kurta, a jhumka, and a bindi. So, 3 years ago, I wasn't a big fan of Indian outfits. Back in home, also, it was like a big thing for my mom to convince me to wear Indian outfits. Um, I didn't like wearing Indian outfits. Like, sari was like the last thing I wouldn't like, I would wear. Even I couldn't even handle the dupattas in lehengas or in salwar kameez. But then after I came here, I don't know when all it started. I fell in love with Indian outfits. I would like to dress up so much. Like I fell in love with saris especially. Like I feel like sari is the easiest thing I can wear for now. It's like the easiest thing. I'm so comfortable in Indian outfits and I always find reasons to wear them every single time, every single day, sorry, like whenever I can get time. Like some events, I just want a reason to wear them. Um, because you can't wear them every single day or because of the work and stuff like that. But yeah, so yes, this is me today. My mom will be very happy. Like every time I wear Indian outfit, she's the person, she's like the most happiest. She becomes like, she keeps staring at my photos, my videos in the outfit, and she'll be like, oh, you're looking so pretty today, like that. Yes. And so much of nazar already, oh my god, please, I think it's mine only. Sorry, my sense of humor. Anyway, so like there are days when you self doubt yourself and you keep questioning your worth, you keep thinking about all your decisions, and you keep um, you'll be like in this, like you're like this close from giving up. It's that day for me today. um, from morning I've been lost. I ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫೇಸ್ ಥರ ಫೀಲ್ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ಒಂಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ it's how people see this phase. For me right now, I'm confused between either it's a growing phase or like a bad phase. So ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. So I'm still stuck. And ಈ ಥರ ಆದಾಗ I'm not a person who will reach out to people and talk to them when I'm going through these kind of confusions or when I'm self-doubting myself. But um, in fact ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಿಯರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಲೈಕ್ ನೋಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಟಫ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್, can you guys like stop it? Like I don't want it. Like I seriously don't want it. I just, like, if I'm coming out to you and I'm telling you something, I just want you guys to listen. Just listen. And uh just give me a tight hug. Suck, or just say like, we are here for you, don't worry, we'll try to figure it out something. ಅಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. So that is the main reason I don't reach out to people or tell anything about how I'm feeling or what is the kind of emotions that are building in me right now and what kind of situation I'm in right now. And ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್.
ತುಂಬ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿ, those are the reasons I'm just giving for myself to stop thinking about this. But in reality, adalla. I just accepted it like, yes, I'm nervous, I'm tensed, I'm feeling too lost. I need some kind of guidance, or I need some kind of hints that, you know, something has been planned for me, Anutara. And ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಈಸಿಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ನೋಡಿರೋದು. ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಂತಾರೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಓದ್ತಾನೂ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೂ ಇದ್ರು. ಮನೆಯದು ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರು, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನಾನು, ಅಕ್ಕ, ತಮ್ಮ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತೂ KG. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ 3 ಜನದ ಮಕ್ಕಳದು ಅಮ್ಮ, ಮಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KAS. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರೌಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು KAS ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ 2 months ಮನೇಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ certain things happened. She needed to like put her attention towards the family more, and she gave up on that dream. And ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ. My sister is the only person in my entire family who has become a doctor. Like, she's the first doctor in the entire generation. Like, ಇಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಲೈಕ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್, ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಳು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ಲು, ನೈಟ್ 2 o'clock ತನಕ ಓದ್ಕೋತಾಯಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಮಧ್ಯ ಓದ್ಕೋತಾಯಿದ್ಲು. ಸೊ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ, ಅವಳೊಂಥರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ತುಂಬ ಓದ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ಕೋತಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯು ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಲೈಕ್, ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೇನೋ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್, ಅವಳ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇನ್ನೇನು 4-5 days ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ her job because of that, because she needed bed rest for more than 2-3 months, which the hospital people were not ready to accept. Like, they needed someone, like they needed a doctor in the hospital. So that just happened. And ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್, ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದಿ, ಬರೀ 2 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಶೀಸ್ ಲೈಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಲೈಕ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಟ್ವಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು. ಏನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು. ಸೊ 3 to 4 yearsಯಿಂದ ಶಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ UPSCಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ. ಲೈಕ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅವಳು ಸಹ ಗಿವ್ ಅಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ಳು ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಇರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸೊ ಅವಳು ಸಹ ಯಾವತ್ತೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯುನೋ ನಿಮ್ಮ ಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿರುತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ರೇರ್ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಜನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಸೋ ಫೋಕಸ್, ಲೈಕ್ ಶೀ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶೀ ಲವ್ ಟು ಡೂ. ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇವ್ರು 3 ಜನನ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರು 3 ಜನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಬಾಕಿಯವ್ರು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಇವ್ರು 3 ಜನದಿಂದ ಮೇನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಬರೀ ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರೋರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಹೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಲಕ್ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಲೈಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್, ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಏನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೂ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಏನಂತಾರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 25 ವರ್ಷ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಂತೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟನೇ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಸೆಗಳು ನನಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೇಲಿಂದ ಭಾರನ ತೆಗ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಈಗ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ
everyone wants to work, like every single person wants to work, every single person have want to do something in life, and ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮನ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆಚೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಾಕಿಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಎಲ್ಲರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌದು ಎಕನಾಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದು. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹುಡುಗ ಏನಂತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೀ ಇಫ್ ನನಗೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಚ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೀ. Do you have a good personality? That is what impresses me. Like, are you a good gentleman? Like, that's like ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬೀಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಮುಂಚೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೋ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಡಿಡ್, ಲೈಕ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಆ ಥರ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 25, ನಾನೀಗ 25ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು 22 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಒಂದು 21 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೆಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 23 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಹೌದು, ಅದು ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೂ ಸಹ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಸಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್, whatever. So coming back. So ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ. ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಆ ಥರ ಫೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ 1 ವೀಕ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, $50 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, $100 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತನಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು, ತುಂಬ ಹಸಿವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲ್ವ ನನಗೆ? ಪಕ್ಕ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೈ
ಪಾತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೈಕ್ ಆ ಪಾತ್ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಸಾಕು, ಆ ಆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರೀಸನ್. I know it is so annoying to listen when you're going through something, but harsh reality, that is the truth. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಯರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇರೋ ಬರೋ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದಾದರೂ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಐ ಆಮ್ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅದು ಹಾಬಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಏನು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನರ್. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ದು ಜೀವ ಕೂಡ ಆದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ, ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಬಿಷಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಹೆವಿ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಸಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಹ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಎಮೋಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ನ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೌದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಆ ಥರ ರೀಸನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಲೈಫ್, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಯಾರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಲೈಫ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಲೈಫ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅಳಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಅಳಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೋಬೇಕಂದಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೇಯಿಂದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ನ ತರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲೈಫ್ ಏನಂತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೂಡ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದರಿಂದ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಅದೇನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಟು ಮೈ ಆಲ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಪ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಣ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್.